श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यङ्करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः, शन्नो भवत्वर्यमा, शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः, शन्नो विष्णुरुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो, त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि, तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु। अवतु माम्, अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः, व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ यश्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः, छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव, समेन्द्रो मेधया आस्पृणोतु, अमृतस्य देवधारणो भूयासम्, शरीरं मे विचर्षणम्, जिह्वा मे मधुमत्तमा, कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवम्, ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः, श्रुतं मे गोपाय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ मधुवातारतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः, माध्वीर्नः सन्त्वोषधीः, मधुनक्तमुतोषसि मधुमत्पार्थिवगं रजः, मधुद्यौरस्तु नः पिता
मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमागम् अस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ तृतीयोऽध्यायः अर्जुन उवाच ध्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम् नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम् श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम् न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर सह यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एष वोस्त्विष्टकामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तानप्रदायैभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः
भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। আজকের মনন শ্রীমদ্ ভগবদ গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের 58 নম্বর শ্লোক। यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। এখন যে প্রসঙ্গ শুরু হয়েছে, আলোচনার প্রসঙ্গ, তা হচ্ছে স্থিতপ্রজ্ঞের কি লক্ষণ, কি চিহ্ন। অর্জুন শ্রী ভগবানকে জিজ্ঞাসা করেছেন, স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব স্থিতধি কিম প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম। আমরা পড়েছি। সেখানে শ্রী ভগবানকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে যে, আচ্ছা আমাকে বলো তো, স্থিতপ্রজ্ঞ কাকে বলে? স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির চিহ্ন কি, লক্ষণ কি? স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি কিভাবে কথা বলেন, কিভাবে অবস্থান করেন, কিভাবেই বা বিচরণ করেন, এরকম প্রশ্ন করা হচ্ছে। তখন শ্রী ভগবান এই স্থিতপ্রজ্ঞের চিহ্ন, স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ বলতে শুরু করেছেন, যেগুলো এক একটাই হচ্ছে মাস্টারপিস। মানে শঙ্করাচার্য এই স্থিতপ্রজ্ঞের যখন লক্ষণ করতে প্রবৃত্ত হবেন, এই জায়গাগুলো যখন বিচার করছেন, তার আগেই শুরুতে বলছেন যে যাই হচ্ছে স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ, তাই হচ্ছে সাধকের লক্ষ্য। অর্থাৎ আমরা স্থিতপ্রজ্ঞ মানে কি? স্থিতপ্রজ্ঞ মানে যিনি অ্যাকচুয়ালি ব্রহ্মলাভ করে ফেলেছেন, সমাধি অর্জন করে ফেলেছেন, যিনি সেই হাইয়েস্ট স্টেজে আছেন, তাকে বলা হচ্ছে স্থিতপ্রজ্ঞ। তো আমরা যারা সাধক, আমাদের কাছে এই স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণগুলো আসলে লক্ষ্য। আমাদেরকে এই অবস্থাটা অর্জন করতে হবে, এই অবস্থাটা অর্জনের জন্য নিরন্তর প্রযত্ন করতে হবে। সেই রকমই যে স্থিতপ্রজ্ঞের একবারে লক্ষণগুলো বলা হয়েছে, তার মধ্যে এটাও হচ্ছে একটা রত্ন। কি বলা হচ্ছে? কচ্ছপ। কূর্ম মানে হচ্ছে কচ্ছপ। কচ্ছপ কি হয়? ভয় পেলে তার সমস্ত অঙ্গ, মাথা, হাত, পা, সেই সমস্ত অঙ্গকে সংকুচিত করে, তার নিজের মধ্যে সংকুচিত করে, তার যে খোলস আছে সেই খোলসের মধ্যে নিয়ে চলে আসে। এই রকম যিনি স্থিতপ্রজ্ঞ, যিনি জ্ঞান নিষ্ঠ যোগী, তিনি কি করেন? তিনি তার ইন্দ্রিয়গুলোকে আকর্ষণ করেন, তার ইন্দ্রিয়গুলোকে সংকুচিত করেন। ইন্দ্রিয়গুলোকে সংকুচিত করা মানে কি? কারণ ইন্দ্রিয়গুলো তাদের স্বভাবই হচ্ছে বহির্মুখী। তারা তারা বিষয়ের দিকে ছুটে যায় এবং সাথে সাথে মনকেও ছোটায়। কঠোপনিষদে খুব সুন্দর বলছেন ঋষি, বলছেন পরাঞ্চিখানি ব্যতৃণৎ স্বয়ং ভুঃ তস্মাৎ পরাং পশ্যতি নান্তরাত্মন কশ্চিৎ ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষত আবৃত্ত চক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছতি। বলা হচ্ছে এই খানি, খ শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয়। এই যে ইন্দ্রিয় সমূহ আছে, তারা পরাঞ্চি, তারা বহির্মুখী, তারা প্রত্যক অর্থাৎ অত্যন্ত অন্তরে স্থিত যে আত্মা,
সেই প্রত্যগাত্মাকে তারা সাক্ষাৎকার করতে পারে না। কোনো এক ধীর ব্যক্তি এই প্রত্যগাত্মাকে দেখে কিভাবে? সমস্ত ইন্দ্রিয়কে আবৃত করে, সমস্ত ইন্দ্রিয়কে সংকুচিত করে অমৃতত্ব লাভের বাসনায়। সুতরাং যতক্ষণ না পর্যন্ত ইন্দ্রিয়গুলোকে সংকুচিত করা না হচ্ছে, তার নিজের নিজের গোলকে তাদেরকে অ্যারেস্ট করা না হচ্ছে, যে দেখো বাবা তুমি চোখ বাইরে বেরোবে না, বাইরের জিনিস দেখবে না, আমরা চোখটা বন্ধ করলাম, কান বন্ধ করলাম না, তুমি বাইরের জিনিস শুনবে না, নাক আমরা তো বন্ধ করতে পারবো না, কিন্তু ঘ্রাণ গ্রহণ যে ক্রিয়া, গন্ধ শোকা, সেটা আমি ডিঅ্যাক্টিভেট করে নিলাম, যে না আমি এখন গন্ধ শুকছি না। আমি এখন খাচ্ছি না কিছু, চুইং গাম চেবাতে চেবাতে ধ্যান হয় না, তো আমি এখন খাচ্ছি না কিছু, আমি আমার রসনেন্দ্রিয়কেও আমি কন্ট্রোলে করে ফেলেছি, আর ত্বগেন্দ্রিয় দিয়ে আমি কিছু স্পর্শ করছি না। আমি যখন এই অবস্থায় চলে যাচ্ছি, ইন্দ্রিয়গুলোকে সংকুচিত করে ফেলছি, তখন আমার অন্তর্বীক্ষণ সম্ভব হবে, ইন্ট্রোস্পেকশন সম্ভব হবে। তখন আমার মন বহির্মুখী নয়, কারণ যে পথগুলো দিয়ে মন বাইরে যায় সে সমস্ত পথ আমি বন্ধ করে দিয়েছি। ইন্দ্রিয়গুলোই তো হচ্ছে সেই নালা, ইন্দ্রিয়গুলোই তো হচ্ছে সেই চ্যানেল, যে পথ দিয়ে মন বাইরে যায়, আমি তো সেগুলো বন্ধ করে দিয়েছি। তার ফলে মনও কিন্তু আর বাইরে যাবে না। তখন একাগ্র মনে আমরা আমাদের যে ইষ্ট বিষয় তাকে চিন্তন করতে পারি। কিন্তু যে স্থিতপ্রজ্ঞ সে কি করে? সে তো ব্রহ্মনিষ্ঠ হয়ে গেছে, তার বাইরে ইন্দ্রিয় কিচ্ছু চায় না, সে নিজের স্বরূপে অবস্থান করে। যোগ শাস্ত্রে আছে তদা দ্রষ্টুহু স্বরূপে অবস্থানম। তখন বাইরের কোনো বিষয় এর সাথে তার কোনো সম্পর্ক থাকে না। তার যে নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব, সেই স্বভাবে অবস্থান করে সে নিজের স্বরূপকে অনুভব করে, যে অনন্ত সীমাহীন আনন্দ, যে অনন্ত সীমাহীন অস্তিত্ব, যে অনন্ত সীমাহীন চৈতন্য তাকে অনুভব করে, সেই সচ্চিৎ আনন্দ স্বরূপকে অনুভব করে স্থিত বসে। সুতরাং আমাদের কাছে এটা লক্ষ্য যে আমাকে ওই অবস্থা প্রাপ্ত করতে হবে, সমাধির মাধ্যমে ওই অবস্থা প্রাপ্ত করতে হবে যেখানে সমস্ত ইন্দ্রিয় আহ সংকুচিত হয়েছে, নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। এই অবস্থা প্রাপ্ত করতে হবে এবং মনকে সেই পরমাত্মাতে একাগ্র করতে হবে। ঠিক আমরা এটা 2:58 দ্বিতীয় অধ্যায়ের 58 নম্বর শ্লোকের মনন করলাম। এরপরে আমরা যেখানে ছেড়ে এসেছিলাম সেটা আমার দায়িত্ব, 46 অব্দি আমরা পড়েছিলাম। সাত মানে 91 নম্বর অর্থাৎ দ্বিতীয় অধ্যায় 47 নম্বর, তারও মনন আমরা এখন করবো যাতে পুরোনো গুলো আমরা কভার আপ করতে পারি। বেশ, এরপরে আমি দ্বিতীয় অধ্যায় 47 নম্বর পড়ছি। কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন মা কর্মফলহেতুর্ভূঃ মা তে সঙ্গোস্ত্বকর্মণি। এখানে শ্রী ভগবান নিষ্কাম কর্ম কিভাবে করতে হবে তার কথা বলছে। ঠিক আছে, এবং এটা খুব খুব প্রসিদ্ধ একটা শ্লোক, এবং আপনারা প্রায়ই এই শ্লোকটি পাঠ করেন। এবং সত্যি কথা বলতে আমিও আহ, যখনই আমার মন কর্মফল লাভের বাসনায় ধাবিত হয়, তখন বারবার মনে করার চেষ্টা করি যে আমি তো ফলের আশায় কর্ম করিনি, ঈশ্বর প্রীতিতে কর্ম করেছি, ঈশ্বর যাতে সন্তুষ্ট হন তার জন্য কর্ম আচরণ করেছে, তিনি সন্তুষ্ট হয়েছেন বলে আমি বিশ্বাস করি, আমার এরপরে আর কিছু জিজ্ঞাসা নেই। তো ফলে তখন আর আহ, কেন কর্মফল পেলাম না, বিশেষ করে আমরা যেখানেই সেবা কার্যে আছি সেখানে কর্মফল পাওয়া বড় কঠিন। আপনি যেখানেই সেবা করবেন, ধরুন বাবা মায়ের সেবা করছেন, এক্সপেক্ট করবেন না যে বাবা মা আপনার প্রশংসা করতেও পারে, করলে সেটা আশীর্বাদ, তো নাও যদি করেন,
তাও কিছু যায় আসে না, কারণ ওটা সেবা। সেবা, সেবার পথে বাধা আছে, সেবা তো পরীক্ষা। আপনি যদি দুস্থ মানুষের সেবা করেন, তো আপনাকে দুস্থ মানুষ এসে কি থ্যাংক ইউ বলে যাবে? জিনিসটা নেবে, আবার গালাগালিও করে যেতে পারে, কিন্তু আপনি তো ওটা সেবার দৃষ্টিতে দেখেছেন। তো খুব সুন্দর একটা বাস স্ট্যান্ডে, আমহা স্ট্রিটের বাস স্ট্যান্ডে দারুণ কথা আছে ক্ষুদিরাম বসুরই সম্পর্কে। সেখানে লিখছেন যে জনগণ সম্মান করবে করবে না বলে কেউ মাতৃভূমির প্রতি ভালোবাসা পরিত্যাগ করে বিপ্লবী হওয়া থেকে বিরত থাকে না। এটা প্রশংসার ব্যাপার নয়, তারা ভারত মাতার চরণ নিজেকে বলিদান দিয়েছে। সেরকম আহ আমাদের দৃষ্টি তো অন্য। নিষ্কাম কর্ম তো এভাবে করা হয়, শুধু কর্মফলের বাসনায় করা হয় না, ঈশ্বরের প্রীতি কামনায় করা হয়, ঠিক কিনা? তো এখানে বলা হচ্ছে, হে অর্জুন দেখো, তোমার নিজের কর্তব্য যুদ্ধ করা, তুমি যুদ্ধ করো। কিসের জন্য করবে? ঈশ্বর প্রীতি কামনা। ওটা তোমার ধর্ম, ওটা তোমার কর্তব্য। তাই কি ফল আসবে, কে কোথায় যাবে, কার কি হবে, তোমার তো ভাবার কথা না। তুমি ঈশ্বরের প্রীতি কামনায় তুমি যুদ্ধ করো। এরকম একটা সুযোগ সমাগত হয়েছে, স্বর্গদ্বার উন্মুক্ত হয়েছে, প্রবেশ করো। হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গম জিত্বা বা বক্ষ্যসে মহিম। তোমার আর কি আছে? তুমি মারা গেলে স্বর্গে যাবে, না গেলে এই বিশাল সুবিস্তীর্ণা সাগর মেখলা ধরিত্রীকে তুমি লাভ করবে। সুতরাং তোমার উভয় সাইডেই গেইন গেইন, কোথাও লস নেই, তুমি লেগে পড়ো। তবে নিষ্কাম কর্ম, কারণ কর্মণি এব তে অধিকারঃ, কর্মেই তোমার অধিকার। এখানে এব শব্দটা দেওয়া হয়েছে, তার মানে অর্জুন তোমার জ্ঞান নিষ্ঠাতে অধিকার নেই, তোমার মন এখনো শুদ্ধ হয়নি। যদি শুদ্ধ হতো তাহলে এই তুমি আহ শোক এবং মোহের দ্বারা আবৃত হয়ে যেতে না। ফলে অর্জুন, তোমার এখনো জ্ঞান নিষ্ঠায় অধিকার আসেনি, তোমার কর্মেই অধিকার। সুতরাং কর্ম করো। এই যে আমরা দুমদাম সবাই হঠাৎ হঠাৎ করে মনে হয় যেন আমরা প্রচন্ড জ্ঞানী হয়ে গেছি, ভেতর থেকে কোনো কিছু করতে আর ইচ্ছে করে না, মনে হয় যেন সবকিছু থেকে আমি সরে এসেছি। আহা কি অপূর্ব, কি আধ্যাত্মিক সাধনা আমার! আরে না, ওটা অলসতা। সাধকের যে পরিত্যাগ, সেই পরিত্যাগ অন্য ধরনের। আপনার খানিকক্ষণ ওটা ভালো লাগছিল না, তারপরে আপনি বিরিয়ানি খেতে চলে গেলেন, বা একটা দারুণ সকাম কর্ম করে ফেললেন। ওরকম ভাবে তো হয় না। ফলে নিরন্তর কর্ম করতে হবে, ঈশ্বর প্রীতিকামনায় কর্ম করতে হবে। কর্মে যেন কোনো গাফিলতি না থাকে, নিজেকে বিজি রাখতে হবে। মনে খারাপ চিন্তে আসার সুযোগই দেওয়া যাবে না। বলা হয় আসুপ্তে রামৃতে কালম নাইদ বেদান্ত চিন্তায়া তদ্যান নাবসরম কিঞ্চিত কামাদীনাম অনাগপি। নিরন্তর বেদান্ত চিন্তা করুন। কেমন? আসুপ্তে আমৃতে, যতক্ষণ না ঘুমাচ্ছেন, যতক্ষণ না মারা যাচ্ছেন, নিরন্তর বেদান্ত চিন্তা করুন, নিরন্তর ব্রহ্ম চিন্তা করুন। কেন? তদ্যান নাবসরম কিঞ্চিত কামাদীনাম অনাগপি। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য ইত্যাদি যত মনোমল আছে, মনের নোংরা আছে, তাদেরকে এক ফোঁটা সুযোগ দেবেন না মনে আসার। কারণ মনে তো মাইনাস হয় না, প্লাস। নিরন্তর শুভ চিন্তার মধ্যে নিজেকে লগ্ন রাখবে। বলা হচ্ছে কর্মেই তোমার অধিকার, কর্মেই তোমার নিয়ন্ত্রণ আছে। তুমি কর্ম করবে কি না করবে, সেটা তুমি করতে পারো। শঙ্করাচার্য সুন্দর ধাতু ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা সূত্রের ব্যাখ্যায় সুন্দর বলছেন যে কর্ম কর্তুম অকর্তুম অন্যথা কর্তুম চ শক্যম। আমি কর্ম করতে পারি, নাও করতে পারি, অন্যভাবে করতে পারি। কর্মের ক্ষেত্রে আমার অপশন আছে, আমি কাজটা কিভাবে করব ওখানে আমার স্বাধীনতা আছে, ওখানেই আমার অধিকার। মা ফলেষু কদাচন, মানে ফলে আমার অধিকার নেই। ফলে আমার অধিকার নেই, এটার অর্থ শঙ্করাচার্য কি বলছেন? শঙ্করাচার্য বলছেন কর্মফল তৃষ্ণা মা ভূত কদাচন। আমার যেন কখনো
কর্মফলের তৃষ্ণা না হয়, কোনো অবস্থাতেই যেন না হয়। মা ভূত কদাচন কস্যাঞ্চিদপি অবস্থায়, মানে কখনোই যেন আমার কর্মফল তৃষ্ণা না হয়। এবং কোনো অবস্থাতে, খুব অবস্থা এমন এসে গেছে প্রচুর টাকা পয়সার দরকার, তাই টাকা পয়সার কামনায় কর্ম করছি, কোনো অবস্থাতেই কর্ম করা মানে কর্মফল তৃষ্ণায় কর্ম করা যাবে না। ঈশ্বরের প্রীতিকর, আমার যাই দরকার এসে পড়ুক, আমার কাছে প্রত্যেকটা কর্মই হচ্ছে ঈশ্বরের চরণে একটা পুষ্পের মতো উপহার, যে আমি এই কর্মে রত হলাম, এর এর ফল যা রয়েছে ঈশ্বর আমি তোমার চরণে আগেই অর্পণ করেছি, তারপরে আমি কর্মের আই উইল ডু দ্য ওয়ার্ক দ্য বেস্ট ওয়ে আই ক্যান, কারণ আমি ঈশ্বরের প্রীতি কামনায় কর্ম করছি। আমি ক্লাস নেব সেইভাবে, আমি ডাক্তার হলে আমি অপারেশনটাও করব সেইভাবে, আমি অন্য কোনো প্রফেশনে থাকলে আমি যদি ডেস্ক জব করি আমি ডেস্ক জবটাও করব সেভাবে। এটা আমার ঈশ্বরের কাছে উপহার প্রত্যেকটা কর্ম। তো যখন বলা হয় তোমার কর্মে অধিকার, ফলে নয়, তো ফলে নয় মানে তোমার ফলে অধিকার নেই, ব্যাপারটা এরকম নয়। ব্যাপারটা হচ্ছে এই কর্ম করতে থাকা তোমার ফলের তৃষ্ণা যেন না হয়, ঠিক আছে? এবং এটার অনেকে এভাবেও ব্যাখ্যা করেন, যেটা সঙ্গতই, যে ফলটা তো তোমার কন্ট্রোলে নেই, তুমি পরীক্ষা দিয়ে এসেছো, এবারে সেই পরীক্ষা দেওয়ার পরে ফল কি হবে সেটা তো কেউ বলতে পারবে না, সেটা তো তোমার হাতে নেই, ঠিক আছে? তো তাই ওটা নিয়ে তোমার চিন্তা করে লাভ নেই, ও ঈশ্বর কন্ট্রোল করবেন, তোমার দেখাতে হবে। তারপর বলা হচ্ছে মা কর্ম ফলা হেতু, কর্মফলের হেতু হইও না। ফল প্রাপ্তির কারণ তুমি তখনই হবে যদি তোমার কর্মফলের তৃষ্ণা থাকে। আর তুমি যদি কর্মফলের তৃষ্ণা বর্জন করতে পারো তাহলে তো তুমি কর্মফল প্রাপ্তির কারণ হবে না। কর্মফল প্রাপ্তির কারণ না হওয়া মানে কি? মানে কর্মের ফল হিসেবে যে সুখ বা দুঃখ আসে, সেই সুখ বা দুঃখের সাথে আমি নিজের সম্বন্ধ ছিন্ন করলাম, ঠিক আছে? যে এই একটা কর্ম করছি, তার থেকে দুই ধরনের আসতে পারে, হয় সুখ আসবে না হলে দুঃখ আসবে, আমি কোনো ফলই চাইছি না, আমি পুরোটাই ঈশ্বরের চরণে অর্পণ করছি, ঠিক আছে? তো বলা হচ্ছে যে তুমি এই কর্ম তৃষ্ণা পরিত্যাগ করো, তাহলে কি হবে? তুমি কর্মফল প্রাপ্তির কারণ হবে না। আমার কর্মফল প্রাপ্তি হয় তার কারণ আমি নিজে, আমি কর্ম করি, কর্মফল লাভের বাসনায় কর্ম করি, তার জন্য এই কর্মের ফল হিসেবে সুখ দুঃখ আমাকে স্পর্শ করে। আমি যদি কর্মফলের তৃষ্ণা বাদ দিই তাহলে তো আমি আর কর্মফল প্রাপ্তির কারণ নই। অর্থাৎ আমার সুখ দুঃখ হচ্ছে তার কারণ আমি নিজে। বলছেন, দেখো অর্জুন, এই কর্মফল সুখ দুঃখ লাভের কারণ হইও না। তুমি ফলতৃষ্ণার বাটনটা অন করে দেবে, তোমার কাছে সুখ দুঃখ আসতে থাকবে। তুমি ফলতৃষ্ণাটাকে অফ করে দাও, কর্মফলের তৃষ্ণা অফ করে দাও, দেখো তোমার কাছে সুখ দুঃখ আসবে। এবং সুখ দুঃখ যদি না আসে তাতে লাভ কি? সুখ দুঃখ যদি আমার কাছে না আসে আমি এক মনকে একাগ্র করতে পারবো তত্ত্বে, ঠিক আছে? আমার ইন্ট্রোস্পেকশন, অন্তর্দর্শন, অন্তর্বীক্ষণ সহ, না হলে বাইরের সুখ দুঃখে আমি লিপ্ত হয়ে থাকি। আর কি বলা হচ্ছে, মাতে সাঙ্গাহাস্তু আকর্মণি, আমি তোমাকে বলছি যে কর্মফলে তোমার অধিকার নেই, কর্মেই অধিকার, এটা ভেবে আবার কর্ম ত্যাগ করো না যেন। কর্ম ত্যাগেও আকর্মণি, কর্ম ত্যাগেও যেন তোমার সঙ্গ আসক্তি না হয়। সকাম ভাবে কর্ম তো করবেই না, আবার কর্ম ত্যাগও যেন করো না, দূর ভালো লাগছে না, হচ্ছে না। আবার সবচেয়ে ডেঞ্জারাস হচ্ছে, আমার না কর্ম করতে ভালো লাগছে না, তার মানে কি আমার মধ্যে সত্ত্বগুণ এসেছে? না, ওটা তমগুণ, প্রবল তমগুণ, নিরন্তর কাজের মধ্যে ব্যস্ত থাকে। কর্ম আপনাকে ত্যাগ করে চলে যাক, আপনি কর্মকে ত্যাগ করুন। সুতরাং কোনোভাবেই যেন কর্ম ত্যাগে আমাদের প্রবৃত্তি না হয়। সুতরাং আমাদের যত কর্ম আছে, আমাদের প্রত্যেকটা কর্ম যেন ঈশ্বরের চরণে আমরা নিবেদন করতে পারি। এবং একটা সুন্দর শ্লোক আছে, আমি এই প্রসঙ্গে বলবো, বলে আলোচনা শেষ করব। তো
সেটা হচ্ছে শিবমানস পূজা স্তোত্র। সেখানে শিবমানস পূজা স্তোত্রমে বলা হচ্ছে যজ্জৎ কর্ম করোমি তত্তদখিলম শম্ভো তবৈবারাধনম। আমি যা যা কর্ম করছি সব হে শম্ভু তোমারই আরাধনা। ঠিক আছে? এবং সেখানে কি কি কর্ম করছি পরিষ্কার বলা আছে যে আহ মানে একদম এক একটা ছোট 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 কর্ম। আপনি সেই কর্ম বলতে যা যা বলবেন, খাওয়া হোক, ঘোরা হোক, সমস্তই কিন্তু তার চরণে নিবেদিত। এরকম সুন্দর ভাব নিয়ে সকলে কর্ম করেছেন। আমরাও যেন সেরকম সুন্দর ভাব নিয়ে কর্ম করতে পারি। আমাদের যা কিছু কর্ম ছোট থেকে বড় সমস্তই যেন ঈশ্বরমুখী হয়, ঈশ্বর নিষ্ঠ হয়। কর্মফলের তৃষ্ণায় জর্জরিত হয়ে আমরা যেন কর্ম ত্যাগ না করি বা কর্মে আসক্ত হয়ে না পড়ি। কারণ ওখান থেকে সুখ আর দুঃখ ছাড়া আসার কিছু নেই। সুতরাং আমাদের প্রত্যেক কর্ম তো আমরা যেমন করছি তেমনই করবো, কিন্তু তার পেছনে চিন্তাটা পরিবর্তিত হবে। আমরা কর্মফলের বাসনায় কর্ম করব, ঈশ্বরের প্রীতিকামনায়। বেশ, আমাদের দিনগুলো সুন্দর হোক। এরপরে আপনারা প্রাত্যহিক ধ্যান, জপ, শরীরচর্চা ইত্যাদির মাধ্যমে আজকের সুন্দর দিন শুরু। সকলকে